Hello, good morning, all of you. So, we are studying microbial metabolism, and we have already discussed regarding the electron transport chain, components of electron transport chain, and the sequence of electron carriers in the electron transport chain. So, we know that ATP is the energy currency of the cell, and energy in the form of ATP is generated during the oxidation and reduction reaction as well as during transportation of electrons through the electron transport carriers. The electron transport carriers including NAD, FAD, coenzyme, ferredoxin and the chain of cytochromes. So these components are arranged in a specific sequence depending upon their oxidation potential. The sequence all of we know very well. NAD will be the first electron acceptor. NAD after accepting protons and electron get reduced to NADH. After then it is going to transfer proton and electron to the next carrier, that is FAD, and after that coenzyme Q and the chain of cytochromes. So sequentially there is a transportation of electrons and protons through different electron carriers, and ultimately these protons and electrons are accepted by terminal electron acceptor, which is molecular oxygen. Especially in case of aerobic respiration, the oxygen will be the terminal electron acceptor. In case of anaerobic respiration, we studied that other than oxygen, carbonate, sulfate, nitrate, they will be the terminal electron acceptor. So during the transportation at 3 steps, energy in the form of ATP will be liberated. Now we are studying how catabolism of sugar is occurring in the cell and what are the different cycles or pathways for glucose catabolism. The first pathway we are studying is EMP pathway, which is Embden-Meyerhof-Parnas pathway, or it is also known as glycolysis, because here's a breakdown of glucose to pyruvic acid, and therefore it is known as glycolytic pathway. And as this pathway was discovered by 3 scientists, Embden, Meyerhof and Parnas, it is known as EMP pathway. So what is glycolysis? It is the breakdown of glucose to pyruvic acid under aerobic conditions and to lactic acid under अनएरोबिक कंडिशन. म्हणजे ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन पायरुविक ॲसिडमध्ये एरोबिक कंडिशनला जर झालं तर ते ग्लायकोलायटिक पाथवे आणि अनएरोबिक कंडिशनला लॅक्टिक ॲसिडमध्ये होतं. सो दॅट इज द ग्लायकोलायसिस, म्हणजे ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होऊन ॲसिड तयार होणं म्हणजे ग्लायकोलायसिस. Anaerobic glycolysis is also termed as EMP pathway after the scientist who proposed it. Glycolysis occurs when the ATP level is low in the cell. ज्यावेळेला ATP लेवल कमी असते त्यावेळेला ग्लायकोलायटिक पाथवे हा प्रोसीड होतो. ग्लुकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू 2 pyruvic acid molecules along with formation of 2 NADH. 2 NADH म्हणजे निकोटिनामाइड adenine dinucleotide in reduced form and liberation of energy that is sufficient for the synthesis of 2 ATP molecules. ग्लायकोलायटिक पाथवेमध्ये ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन पायरुविक ॲसिडमध्ये होतं आणि सायमल्टेनियसली 2 ATP मॉलिक्युल्स तयार होतात. ह्याच्यामध्ये ज्या वेळेला ATP लेवल कमी होत असते त्यावेळेला ग्लायकोलायटिक पाथवे हा त्या ठिकाणी सुरू होत असतो. ग्लायकोलायसिस इज डिवायडेड इंटू 2 stages, phase 1 and phase 2. Actually, the glycolytic pathway is divided into 2 phases: preparatory phase, that is phase 1, and payoff phase, that is the phase 2. 2 फेजमध्ये ग्लायकोलायटिक पाथवे हा स्टडी आपण करणार आहे. फेज 1 म्हणजे प्रिपरेटरी फेज, की ज्या फेजमध्ये ग्लुकोज मॉलिक्यूल जो फेअरली स्टेबल मॉलिक्यूल आहे, इट जनरली रेजिस्ट ब्रेकडाऊन. सो इट इज प्रिपेअर्ड फॉर द कॅटाबॉलिझम अँड देअरफॉर ग्लुकोज इज प्रिपेअर्ड फॉर कॅटाबॉलिझम. सो इट इज अ प्रिपरेटरी फेज.
म्हणजे ग्लुकोज मॉलिक्यूलला तयार केलं जातं किंवा ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं फॉस्फोरिलेशन केलं जातं. त्याला म्हणायचं प्रिपरेटरी फेज. या फेजमध्ये एनर्जी युटिलाइज केली जाते आणि पे ऑफ फेज जी सेकंड फेज आहे त्यामध्ये एनर्जी जनरेट होते. So two phases are there, preparatory phase and payoff phase. So the first phase, preparatory phase, that is phosphorylation of glucose. पहिली स्टेप कुठली आहे? फॉस्फोरायलेशन, ग्लुकोजचं फॉस्फोरायलेशन. Glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate by the enzyme hexokinase. प्रिपरेटरी फेजमध्ये ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं पहिल्यांदा फॉस्फोरिलेशन केलं जातं, म्हणजे ग्लुकोज मॉलिक्यूलमध्ये फॉस्फेट ॲड केला जातो आणि फॉस्फेट देणारा कोण आहे? ATP आहे. तर ग्लुकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लुकोज 6-phosphate अँड धिस रिॲक्शन इज कॅटलाइज्ड बाय द एन्झाईम हेक्झोकायनेज. प्रत्येक ठिकाणी रेड कलरमध्ये जे दाखवलेलं आहे ते एन्झाईमचं नाव आहे. एन्झाईमशिवाय कुठली रिॲक्शन त्या ठिकाणी कॅटलाइज होत नाही, त्यामुळे एन्झाईम महत्त्वाचं आहे. सो द रिॲक्शन इज लाईक दॅट, ग्लुकोज प्लस ATP, ग्लुकोज 6-phosphate प्लस ADP. एक ATPमधला फॉस्फेट ग्लुकोजकडे गेल्यानंतर ADP म्हणजे ॲडेनोसाईन डायफॉस्फेट तयार होतं आणि ग्लुकोज 6-phosphate तयार होतं, म्हणजे ग्लुकोजचं या ठिकाणी फॉस्फोरिलेशन झालेलं आहे. तर ग्लुकोजचं फॉस्फोरिलेशन का केलं जातं? तर ग्लुकोज मॉलिक्यूल हा स्टेबल मॉलिक्यूल आहे. त्याचं जनरली तो ब्रेकडाऊनला रेजिस्ट असल्यामुळं त्याचं कन्व्हर्जन कुठल्या तरी फॉर्ममध्ये करणं आवश्यक आहे. म्हणून ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज 6-phosphate केलं जातं, म्हणजे त्याला फॉस्फोरिलेशन आपण असं म्हणतो. अँड दिस रिॲक्शन इज कॅटलाइज्ड बाय द एन्झाईम हेक्झोकायनेज. सेकंड स्टेप इज कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 6-phosphate अँड दिस इज कॅटलाइज्ड बाय द एन्झाईम ग्लुकोज फॉस्फेट आयसोमरेज. प्रिपरेटरी फेजमधलीच दुसरी स्टेप कुठली आहे? कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 6-phosphate. ग्लुकोजचं फक्त कन्व्हर्जन फ्रुक्टोजमध्ये केलं जातं, म्हणजे ग्लुकोज ही अल्डोज शुगर आहे, फ्रुक्टोज ही किटोज शुगर आहे. सो ग्लुकोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 6-phosphate अँड दिस इज कॅटलाइज्ड बाय द एन्झाईम आयसोमरेज, ग्लुकोज फॉस्फेट आयसोमरेज. आयसोमरायझेशन रिॲक्शन आहे, म्हणजे ग्लुकोजचं फ्रुक्टोज हे कन्व्हर्जन म्हणजे आयसोमरायझेशन, त्यामुळे एन्झाईम कुठला आहे? आयसोमरेज. सो रिॲक्शन, सेकंड रिॲक्शन प्रिपरेटरी फेजमधली दुसरी रिॲक्शन, ग्लुकोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 6-phosphate. द एन्झाईम इज आयसोमरेज. रेड कलरने दाखवलेलं जे आहे ते एन्झाईम आहे, त्या रिॲक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व होणारं ते एन्झाईम आहे. प्रिपरेटरी फेजमधली तिसरी स्टेप, फॉस्फोरायलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate. दिस रिॲक्शन इज कॅटलाइज्ड बाय द एन्झाईम फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज. आता पहिल्यांदा ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6-phosphate ही पहिली रिॲक्शन, ग्लुकोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 6-phosphate ही दुसरी रिॲक्शन आणि फ्रुक्टोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate ही तिसरी रिॲक्शन. प्रिपरेटरी फेजमधली ही तिसरी रिॲक्शन. सो फ्रुक्टोज 6-phosphate इज फर्दर फॉस्फोरायलेटेड, म्हणजे आणखीन एक फॉस्फेट त्या ठिकाणी ॲड केला जातो फ्रुक्टोज 6-phosphate. त्यामुळं फ्रुक्टोजच्या पहिल्या कार्बनला तो फॉस्फेट ॲड होतो, म्हणून फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate. पहिल्या कार्बनला फॉस्फेट, दुसऱ्या कार्बनला फॉस्फेट. सो इट इज अ फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate अँड ADP. So this reaction is catalyzed by the enzyme phosphofructokinase. This is the third reaction in preparatory phase. आता प्रिपरेटरी फेज या ठिकाणी संपलेली आहे आणि दुसरी जी फेज आहे सेकंड फेज, पे ऑफ फेज, ही त्या ठिकाणी स्टार्ट होते. सो आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ग्लुकोज टू फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate, दिस इज द प्रिपरेटरी फेज. अँड आफ्टर प्रिपरेटरी फेज द सेकंड फेज स्टार्ट, दॅट इज द पे ऑफ फेज, की ज्या ठिकाणी एनर्जी जनरेशन होणार आहे. तरी फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate जे इंटरमिडिएट तयार झालेलं आहे, EMP पाथवेमधला हा महत्त्वाचा इंटरमिडिएट आहे. सो फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate इज लेटर ऑन क्लीव्ड बाय एन्झाईम अल्डोलेज. अल्डोलेज एन्झाईम हे फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate या कंपाऊंडवरतीच ॲक्ट होतं आणि या कंपाऊंडचं ब्रेकडाऊन होऊन 2 प्रोडक्ट्स तयार होतात. एका प्रोडक्टमध्ये 3 कार्बन असतात. एक आहे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate,
दुसरं कंपाऊंड आहे डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट. सो वन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड अँड अनदर वन इज द डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट. So this reaction is catalyzed by the enzyme aldolase. So aldolase catalyze this reaction, conversion of fructose 1,6-diphosphate to glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. तयार झालेले दोन कंपाऊंडमध्ये एक अल्डिहाइड आहे, एक कीटोन आहे. अगेन आय विल रिपीट. ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6-phosphate, ग्लुकोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 6-phosphate, फ्रुक्टोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate. प्रिपरेटरी फेज. प्रिपरेटरी फेज झाल्यानंतर पे ऑफ फेज. फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate लेटर ऑन क्लीव्ड बाय द एन्झाईम अल्डोलेज इंटू टू प्रोडक्ट्स. वन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, अनदर वन इज द डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट. आता पे ऑफ फेज सुरू झालेली आहे. पे ऑफ फेजमधली दुसरी रिॲक्शन, ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate टू 1,3-diphosphoglyceric ॲसिड. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate जे तयार झालेलं आहे, क्लिवेज झाल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन 1,3-diphosphoglyceric ॲसिडमध्ये होतं. पहिल्यांदा ऑक्सिडेशन होतं आणि नंतर फॉस्फोरायलेशन. तर दोन रिॲक्शन या ठिकाणी सायमल्टेनियसली होतात. कशावरती? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate अंडरगो टू रिॲक्शन सायमल्टेनियसली. वन इज ऑक्सिडेशन अँड अनदर वन इज द फॉस्फोरायलेशन. So glyceraldehyde 3-phosphate is undergoing oxidation and phosphorylation into 1,3-diphosphoglyceric acid. So this reaction is catalyzed by the enzyme dehydrogenase. Which enzyme? Dehydrogenase. या ठिकाणी NAD हा हायड्रोजन एक्सेप्टर आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी फॉस्फेट पण ॲड झालेला आहे. त्यामुळे NADचं रिडक्शन होऊन NADH तयार झालं आणि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphateचं फॉस्फोरायलेशन झाल्यामुळे 1,3-diphosphoglyceric ॲसिड तयार झालेला आहे. सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate इज कन्वर्टेड टू 1,3-diphosphoglyceric ॲसिड. नाव द नेक्स्ट रिॲक्शन इन पे ऑफ फेज इज देअर, दॅट इज ट्रान्सफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम 1,3-diphosphoglyceric ॲसिड टू ADP. ADP म्हणजे ॲडेनोसाईन डायफॉस्फेट. तर 1,3-diphosphoglyceric ॲसिडपासून एक फॉस्फेट ग्रुप निघून जाणार आहे आणि तो कोण घेणार आहे? तो एक्सेप्ट कोण करणार आहे? ADP. त्यामुळे ADPचं कन्वर्जन ATPमध्ये होतं. म्हणजे एक एनर्जी या ठिकाणी एक मॉलिक्यूल ATPचा तयार होणार आहे. सो दिस रिॲक्शन catalyzed बाय द एन्झाईम कायनेज अँड इट रिक्वायर्स मॅग्नेशियम आयन्स. सो 1,3-diphosphoglyceric ॲसिड ट्रान्सफर इट्स फॉस्फेट ग्रुप to ADP to form ATP and 3-phosphoglyceric acid. ATP तयार होतं आणि 3-phosphoglyceric acid तयार होतं. पण या रिॲक्शनसाठी मॅग्नेशियम आयन लागतात आणि ही रिॲक्शन कोण कॅटलाइज करतं? फॉस्फोग्लिसरेट कायनेज विच रिक्वायर्स मॅग्नेशियम आयन्स. नाव कन्वर्जन ऑफ 3-phosphoglyceric acid to 2-phosphoglyceric acid टेक प्लेस. 3-phosphoglyceric acid म्हणजे थर्ड कार्बनला फॉस्फेट आहे, तो शिफ्ट होऊन सेकंड कार्बनला जातो. म्हणजे काय तयार होतं? 3-phosphoglyceric acidचं कन्वर्जन फक्त 2-phosphoglyceric acidमध्ये होतं. नाव दिस इज कॅटलाइज्ड बाय द एन्झाईम म्युटेज. अगेन आय विल रिपीट फ्रॉम द फर्स्ट. ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6-phosphate, ग्लुकोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 6-phosphate, फ्रुक्टोज 6-phosphate टू फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate. ओके. Fructose 1,6-diphosphate cleaved into two products. One is glyceraldehyde, another one is the dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate undergo simultaneously two reactions. One is oxidation and phosphorylation. So it is converted into 1,3-diphosphoglyceric acid. 1,3-diphosphoglyceric acid transfer or donate one phosphate group to ADP and ADP converted into ATP and 1,3-diphosphoglyceric acid converted into 3-phosphoglyceric acid. 3-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoglyceric acid by the enzyme mutase. Now the next reaction is dehydration of 2-phosphoglyceric acid. Dehydration म्हणजे removal of water molecule. 2-phosphoglyceric acid मधला एक वॉटर मॉलिक्यूल निघून जाणार आहे. एन्झाईम कुठला आहे?
dehydrates. So 2-phosphoglyceric acid is dehydrated to phosphoenol pyruvic acid by the enzyme enolase. So 2-phosphoglyceric acid is converted into phosphoenol pyruvate by the enzyme enolase, and 2-phosphoglyceric acid is converted into phosphoenol pyruvate plus water. ही रिएक्शन कशी आहे? 2-phosphoglyceric acid to phosphoenol pyruvate प्लस वॉटर, म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल निघून जाणार आहे आणि फॉस्फोग्लिसरिक ॲसिड कन्वर्टेड इंटू phosphoenol pyruvate. The reaction is catalyzed by the enzyme enolase. Now, phosphoenol pyruvic acid donate its phosphate group to ADP. फॉस्फोइनॉलमधला फॉस्फेट ग्रुप आहे तो ADPकडे जाणार आहे. सो ADP कन्वर्टेड इंटू ATP. So phosphoenol pyruvic acid is converted into pyruvic acid and one molecule of ATP. So this reaction is catalyzed by the enzyme kinase, pyruvate kinase. म्हणजे आता रिएक्शन कशी झाली? ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. Fructose 1,6 diphosphate cleaved to two products, glyceraldate 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Glyceraldate 3 phosphate converted into 1,3 diphosphoglyseric acid, 1,3 diphosphoglyseric acid to 3 phosphoglyceric acid, 3 phosphoglyceric acid to 2 phosphoglyceric acid, 2 phosphoglyceric acid to phosphoenol pyruvic acid, and lastly phosphoenol pyruvic acid donates phosphate group to ADP to form ATP and pyruvic acid is produced. आता शेवटची रिॲक्शन कशी आहे? नेट रिॲक्शन ऑफ ग्लायकोलायसिस, ग्लुकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 फॉस्फेट प्लस 2 PI म्हणजे 2 इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट प्लस 2 NADP कन्वर्टेड टू 2 pyruvic acid molecule plus 2 ATP plus 2 NADH plus 2H. This is the net reaction of glycolysis. So what is the significance of glycolytic pathway? 2 ATP molecules are produced and reducing power in the form of NADH will be produced. So already in 12th standard you have studied glycolytic pathway. If any difficulty you can discuss on this WhatsApp. So and by message through also we can discuss. Thank you.